Okay, silent. All of you silent. All of you silent now. Okay. Next 15 minutes don't unmute again. Okay. After 15 minutes unmute. Then we have completed the estimated sum. We have completed the estimated sum and word problems from the exercise 2C. Now today we will do the exercise number 2D, and first we will learn how to do estimated difference. It is similar as estimated sum. Okay, it is similar as estimated sum. Just like we did estimated sum, we will just do estimated difference also. First we have to do the rounding off, then we have to find out the difference. Okay, so estimated, write down estimated difference. Sir, would write this full copy? Yes, estimated difference. Write down estimated difference. I will not give you the definition here because already তোমালোকক estimated sum or definition to দিছো. So it is similar to estimated sum also. It is why मैं आपको एक बार नहीं repeat हो जाएगा, time भी नहीं है. So estimated difference means क्या है? Rounding off करार पासो जितु आमी difference पाओ. The difference we get after rounding off any two number is called estimated difference. Suppose we need to get the estimated difference of 28 and 22. Suppose if I nearest to tens, okay, nearest to tens. If I do nearest to tens, round up these two numbers nearest to tens, and if I found the estimated difference, then it will be what? Round off 28 nearest to tens will be 30 minus 22 will be 20. 30 minus 20 is equals to 10. Okay, 30 minus 20 is equals to 10. This is the estimated difference only. Okay, this is the estimated difference only. Alright, so first thing we need to do is the round of the values. Each and every values we have to round off first, then we have to find out the difference. This is the only thing we need to do. Okay, first then আমি কি করিম, just question answer solve করিম now. Okay, the estimated difference. Question এটা লোৱা, nearest to, first nearest to tens এ কৰা, nearest to tens. Find the estimated difference nearest to the tens. Okay, 138 minus 138 minus 98. Find the estimated sum. পাৰিবানে? So estimated sum no estimated Yes, difference. sir. Very easy. Sir, আপুনি নহ'ব. মোতকে ফাষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰা. Estimated difference is equals to estimated difference sir, class আছে ন? Class কৰি আছিলে? 4 কৰিলো. সি কমলা চাই কৰি আছে নেকি? Okay, done. What is the answer? Sir, answer is 40. 40. Very good. Answer is 40. Yes, sir. Answer is 40. Very good. Answer is Now 40, say. sir. Okay, good. Now Answer is silent. Silent. All right. 138. If I round off this 138 nearest to the tens, then it will be what? 041. 041.
and 98. If I round off this 98 nearest to the tens, then it will be 100. So the difference will be 14. Do any of you have the doubts in rounding of numbers? Rounding of numbers of karubar olopu doubt ase niki? Tell me, raise your hand. If yes, then raise your hand. Karubar doubt ase niki? Raise your hand if yes. No doubts. All right, then we are good to go. Estimated difference में कुछ doubt नहीं है. Very good. So then directly then what? So directly we will move to the exercise 2D now. Exercise 2D करी लिया ठीक है सर? What problems? The last exercise I guess. Solve the following questions. In a party, 3,685 balloons of white and red color were blown up. Okay, at a party, at a birthday party, at a suppose 3,685 balloons total white balloon or red balloon kulaise. If 128 balloons were white, estimate the difference of the balloons, red balloons nearest to the hundreds. পাৰিবানে কোনোবাই কৰিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 এইটো কৰিছো এইটো এনেকৈ হ'বনে এবাৰ কৈ দিও স্যাৰ ভাৰ্গিস তোমালোকৰ এই হ'বনে বিলাক মোক ফটো মানি হোৱাটছএপত মোক দি দিলে হয় সবেই দিয়ে তুমি কিয় নিদিয়া এতিয়া ক্লাছত কৈ মই যেনেকৈ চাই থাকিলে টাইম ৱেষ্ট হৈ নহয় মানে নহয় তুমি মোক কি কৰিবা যিবিলাক কৰা এক্সট্ৰা সামগ্ৰীবিলাক মোলৈ ফটো মাৰি পঠাই দিবা মই চাই দিম দেই এতিয়া চোৱা মোৰ লগত মই জাস্ট এটা কৈ দিম তোমাৰ লগত মিলিছে নে নাই চাবা তোমালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰচিডিউৰটো ষ্টেটমেণ্টবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগে সেই বস্তুটো বুজি লোৱা ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত কৈ দিবা দেই ইন এ পাৰ্টি ওকে স্যার লিখিব লাগিব estimated of the number of red balloons. Estimated numbers nearest to the hundreds লিখিলেও হৈ যায় estimated numbers of total balloons is equals to 3,685 estimated number yes lagibo total balloon is equals to 3,685 estimated estimated কি ওলাইছো ন তো এইটো estimated টু লিখিব লাগিব ঠিক আছে estimate আমাক দিয়া আছে কিমান 3,685 balloons বুলি দিয়া আছে ইয়াক যদি আমি round off কৰো nearest to the hundreds then it will be what এটা কিমান হ'ব Sir, 3,600 3,600 যদি round off কৰো তেতিয়া 3,700 হ'ব 90 আৰু যদি 1,280 যদি আমি round off কৰো তেতিয়া 1,280 to 1,300 হ'ব good good estimated numbers of total balloons is equals to 3,700 always remember যেতিয়া মই estimated numbers লিখিছো then you have to write the rounding of value only rounding of value to লিখিবা আৰু এটো round off কিহত কৰিব লাগিব nearest to 100 because the question demands that it is you have to find out in nearest to hundreds questionত আমাৰ nearest to hundreds ত ওলাব দিয়া আছে ঠিক আছে estimated value টো তুমি লিখিবা অকল তো estimated আবি লিখো
য'ত তোমাৰ মানে এষ্টিমেটেড স্যার ওলাব দিয়ে এস্টিমেটেড কৰিব নিয়াৰেষ্ট কিমান কৰিব দিছে সেইটো চাবই লাগিব সেইটো চাবই লাগিব yes estimated numbers of क्या दिया हुआ है रेड balloons नहीं white balloons white balloon estimated number is what it is given that 1280 balloons 18 white balloons were there since we have to round off it to nearest to hundreds then it will be what 1300 1300 as this one is more than 50 we have to add 1 to this number okay we have to add 1 to this number therefore estimated স্যার ইয়াতে এস্টিমেশন ডিফারেন্সৰ কথা কৈছে এস্টিমেশন প্লাসও হ'ব পাৰে ন স্যার estimated sum হ'ব পাৰে estimated sum আমি উলাইছিলো estimated number of red balloon is equals to 3700 minus 1300 here you have to show the calculation 1300 the answer you will get is 2400 answer is 2005 2400 2405 5 কেনেকে পালা তুমি 5 হবই নোৱাৰে 100 তে আহিব ৰাউন্ড অফ কৰিছো আমি राउंड ऑफ কৰি কেনে যেটো পোৱা আনসার সেই আনসারটোহে লিখিব লাগিব দেই all of you understood all of you Mitanjan yes sir I understood very well off কৰি ৰাখিছা মিউটটো অডিওটো কোৱা তোমাৰ একো বুজি পোৱা নাই মই কি কলা Okay, all of you done? yes sir অনুভৱ কি কৈছা মই বুজি পোৱা নাই তোমাৰ এইখিনি কৰিব লাগিব ডেস্কটপটো বেয়া হৈছে মানে হি লিখিব নোৱাৰিলে এতিয়া মানে বাৰ মোবাইলত ডেস্কটপটো বেয়া হৈছে সেইকাৰণে দেখা নাপালে মোবাইলত কৰিলে কিয় দেখা নাপাবা মোবাইলত কৰিলেওতো দেখা পায় না মানে ডেস্কটপত কৰিছিলো এটা ডেস্কটপটো অলপ বেয়া হৈছে এটা মানে বাৰ মোবাইলত কৰিছিলো আৰু এতিয়া বাৰ কেমেষ্ট্ৰি বাৰ কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ আছে মানে স্যার তার ডেস্কটপটো বেয়া হৈছে বলে কিবা তুমি মানে লিভ কৰিব বিচাৰিছা ভিডিওটো চাই লবা পিছত ওকে ভাৰ্গেশ তুমি সাইলেন্ট থাকা তুমি কিয় লোকৰ কথা ডেস্কটপৰ প্ৰবলেম আছে ভিডিওটো চাই লবা silent so it is the first question we have solved okay so আজি সাগৰ অহা নাই ন নাই স্যার হি গাঁও পিছে তাতে নেটৱৰ্ক নাপায় silent তোমাক শুনা নাই ন মই alright
86,960 saplings were planted in barren land. If 42,680 saplings were planted in another areas, estimate the difference of the number planted sapling in the to nearest to. Okay. Parimane? Sir, Na. number of saplings planted in a burnt land 68,960. Number of saplings were planted in another area 42,618. Therefore, the difference in planted sapling were 68,960 The estimated difference will be good. ঠিক আছে estimated difference will লিখিব লাগিব সব ঠিক আছে but estimated difference of planting sapling is equal to will লিখিব লাগিব লাস্ট ঠিক আছে very good 68,962 হ'ব স্যার 69,000 আৰু 42,682 হ'ব 43. alright now silent সেই দুটা মাইনাস কৰি দিলে হৈ গ'ল. The estimated you have to write it like estimated numbers of sapling. Estimated numbers of sapling. Estimated numbers of sapling in the barren land. In a barren land. Is equals to कितना होगा लिखो estimated numbers of sapling in another area. What do you mean by barren land? Barren land. Itu barren মানে শুকান শুকান What sir? শুকান another land. Yes. पहले उसकी क्या लिखा therefore estimated difference is equal to estimated difference is equal to नियरेस्ट टू द थाउजेंड्स. हाँ अभी क्या करना है नियरेस्ट टू द थाउजेंड्स करना है ठीक है नियरेस्ट टू द थाउजेंड्स अगर करना है तो इसको क्या होगा ये कि 68,960 আছিল নিয়रेस्ट टू द थाउजेंड्स যদি আমি রাউন্ড অফ কৰো তেতিয়াহলে কিমান হ'ব চোৱা তেতিয়াহলে কিমান হ'ব 960 it is more than 500 960 it is more than 500. Okay, so we have to add 1 to this number and we have to make this 3 digit 000. It will be 69000 and estimated numbers of sapling in another area will be 42,680. If I round off it to nearest to the thousand, then these 3 digits will be go 000 and we have to add 1 to it 43,000. 43,000 will be the answer. Oh sorry, estimated sapling in another land. And what will be the difference? 69000 minus 43000. 69000 43000. And we have to show the difference here. We have to show the 26,000 sapling. very good. भूले से भार्गीस What? 26,000. 26,000. Yes. 26,000 saplings.
And exactly you have to do it Together. like this. Very good. মই 23 বুলি শুনিছিলোঁ. Alright. তোমালোকে এনেকৈ কৰিব লাগিব দেই। Sir, boardখন ভালকৈ দেখা পোৱা নাইচোন। কিয়? কলা কলা দেখা পাইছোঁ। এতিয়া উঠি লওক sir। ভাল। Yes sir, I have done. Very good. Tolor, question number C and D. Question number C and D. Same case, just you need to find out nearest to the round. You need to round off nearest to the hundreds and tens, and you need to find out the actual difference and the. Sorry, মই সব মোহাই দিলো। সবৰে হৈছিলে নে? হৈছিলে? Yes sir. হোৱা নাছিল নেকি? পাহৰিলোঁ। ইয়াত লিখা estimated Lazla honai moi din da. estimated number numbers of sapling in and another area is this estimated difference. Estimated difference is equal to this. लिखा था होमवर्क करना है क्वेश्चन 2D एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 C and D। कौन सा वाला सर? C and D। कौन सा वाला सर? क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2D। एक्सरसाइज 2D का एक्सरसाइज 2D। एक्सरसाइज 2D। Exercise 2D question number 1 CD and question number 2 homework करो जल्दी जल्दी करो। Yes sir, এইকেইটা কৰিছো sir। কৰিছা না মোক পঠাই কৰিছো। আৰু বাকি ওকে। yes sir, কপিত কৰিব লাগিব নে বুকত? বুকত কেনেকৈ কৰিবা? কপিত কৰিবা দেই। কপিত কৰিবা, বুকত একো নকৰিবা। মোৰ ক্লাছৰ কথা এতিয়াতো হৈ গ'ল। এতিয়া মই C and D টো কপিত স্যার। সব কপিত কৰিবা। হৈ গ'ল, হোমৱৰ্কটো লিখি লোৱা এতিয়া। তাৰপিছত এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এক্সাৰচাইজ 2E কৰিম, ঠিক আছে? এক্সাৰচাইজ 2E एक्सरसाइज 2E। এক্সাৰচাইজ 2E সলভ আছে। এইকেইটাও কৰিছো কপিত। ভেৰি গুড। মোলৈ পঠাবা তেতিয়াহে মই গম পাম। চবে পঠাই তুমি কিয় নপঠোৱা? স্যার স্কুল কপিত লেখা নাই কিন্তু। স্যার স্কুল কপিত লেখা নাই। স্কুল কপিতে লিখিব লাগে। মোক পটককৈ এইটো কৰি দিয়াচোন। ইজি এটা দিছোঁ। কাৰ ফাৰ্ষ্ট হয় চাওঁ আনচাৰ। এইটো স্যার। Sir 68. Good. Sir 68. Very good. Sir 68. Very good. Sir 68. My answer to 68. Very good. Sir. Sir,
এইটো মানে দুটা ষ্টেপে দিও কৰিব পাৰি আৰু এটা ষ্টেপে দিও কৰিব পাৰিম স্যাৰ বাট তোমালোকে এনেকুৱা সাম বিলাক যে মাইনাস কৰিব পাৰি নহলে বা একেলগে লিখিব পাৰি তোমালোকে কেনেকে কৰিবা চোৱা যিকেইটা নাম্বাৰৰ আগত প্লাস সাইন আছে চোৱা 23 ৰ আগত একো সাইন নাই দ্যাট মিন্স ইয়াত প্লাস সাইন আছে আৰু 90 ৰ আগত প্লাস সাইন আছে যিকেইটা নাম্বাৰৰ আগত প্লাস সাইন আছে সেই নাম্বাৰকেইটা আগত লিখি লবা 23 প্লাস 90 তাৰপিছত মাইনাসত থকা কেইটা পিছত লিখিবা ঠিক আছে মাইনাসত থকা কেইটা পিছত লিখিবা যিকেইটা নাম্বাৰৰ আগত প্লাস সাইন আছে ইহঁতক একেলগে লিখি লবা হা এইকেইটা বন্ধু দেই এইকেইটা ফ্ৰেন্ড একেলগে লিখিবা হা ই এনিমি তাক সাইড কৰি দিয়া 23 plus 19 113 minus 45 and it is 68 huh clear then tomorrow step by আমি তো জেনারেটে নিলিখো কিন্তু आंसर এটাই ওলাব হ্যাঁ এটো কি হ'ব ফার্স্ট তুমি এটো সলভ কৰি পালা 23 plus 90 কৰি কেনে পালা এটো তাৰপিছত এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰি পালা এটো ঠিক আছে সো এনেকে কৰিবা অলৰাইট অল অফ ইউ ক্লিয়াৰ মিতাঞ্জন মাত দিয়া তুমি এটা মাত নামাতিলে ভাল নালাগে মোৰ মিউট কৰি দিছা তুমি কানে শুনা নাই মই তোমাক মাতিব দে আমাক হলি মাতিব দে তুমি মাতিয়ে থাকা যে ভাৰ্গী যে কাৰণে ভাৰ্গী যে মাতি থাকে আমাক মাতি আৰু মিতাঞ্জন तर মিতাঞ্জন এখন পেনে দি লিখি আছে না এই পেন্সিলে দি লিখিছে পেন আনতাই ভায়োলিনা নীলগ্রেভ দর্শনা কপিল দর্শনা জেসিতা খুশি আয়নজিৎ তোমালোকৰ জিয়ানটা তুমি শুই থাকা তোমাক নকওঁ মই ঋষিকেশ তোমালোকে বুজি পাইছানে ভালকে ভাগ্যৰাজ বুজি পাইছানে সবে বুজি পাইছানে ভেৰি গুড ভাগ্যৰাজ ভেৰি নাইস জিয়ানটা বুজি পাইছা ন খুশি বুজি পাইছা খুশি আজি বৃষ্টি অহা নাই নেকি বৃষ্টি আহিছা বৃষ্টি বুজি পাইছা ন জ্ঞান ওকে ভাৰ্গীস মনে মনে থাকা ভ্ৰান্তিজিতা বুজি পাইছা নে গীতিস্মাটো বুজি পাইছা কোহলি আহিছা বুজি পাইছা ন ওকে গুড মিতাঞ্জন তুমি মোক ফটো মাৰি পঠাবা মই এনেকে চাব নোৱাৰো ওকে এনেকে চাব নোৱাৰো ফটো মাৰি পঠাবা এনেকে মই তুমি তেনেকে দেখালে মই চাব নোৱাৰিম ফটো মাৰি প্লিজ টেল মি when the class is over no I cannot tell you 5 minutes left yes আপনি নেক্সট ক্লাস কেতিয়া করব এক্সামে হ'ব দেখোন তোমালোক কিমান ক্লাস কৰাম আৰু ক্লাস থেকে করবা একটু ক্লাস থেকে করবা তাহলে করব এক্সামের বিষয়ে ক্লাস করব কৰিম আপনি বসেন ঘরে যাইব যাম তো মিতাঞ্জনে মোক ঘৰত মাতিয়ে থাকে এতিয়া যাব লাগিব এদিন বাকি কিটা নামানে মোক মই মাতলি হলি নাহে তাই এইখিনি মাতলি যাব তুমি মতাই নাই তুমি মোক কেতিয়া মাতিছা মাতা নাই মই আপোনাক মই মাতা নাই মিছা কথা কৈছি মাতা নাই বেছিকে মতা নাই মিতাঞ্জনে বহুত মাতি তুমি স্কুলত নাহে মাতছো মই চালক মিতাঞ্জনে নাহাৰ আগতে মই মাতছো কেতিয়া ওকে হ'ব আৰু কথা নাপাতো অনুভৱে গম পাব ৰ ওকে সাইলেন্ট Okay, silent. Okay, silent. It is silent. It is question number homework लिखा. Any two? Now the classes end. Or not.
আৰু অলপ সময় লাগিব মোক হা 1 আৰু 2 ৰ পৰা any 2 কৰিবা ঠিক আছে No, God, please, no. ঠিক আছে any 2 কৰিবা আৰু এইটো একো স্মাৰ্ট সাবট্ৰেকশন কিবা কিবি এইবিলাক ইউজ কৰিব নালাগে গোটেইকেইটা দিম হা ডাইৰেক্টলি সাবট্ৰেক্ট কৰিবা ঠিক আছে স্যার হা itu কিন্তু ECQ gitu solve using smart subtraction itu তো ECQ -1 কৰি দিলে হৈ গ'ল -1 কৰি দিব লাগে बार देखेंगे क्या है ये तो पहले ফার্স্ট তোমালোকে এইগিটা যিকোনো এটা এটা কৰিবা মই ওয়ার্ড প্রবলেম কিটা কৰি দিম ঠিক আছে ওয়ার্ড প্রবলেম কিটা চাই লোৱা কি আছে কৈছ আৰু 2 মিনিটস আছে কেছে 90,370 kg of rice was produced in a village. Out of this 68,790 kg was sold to a dealer, while 18,250 kg was sold to an exporter. How much rice was left? Okay, total কিমান rice produce হৈছিল? Total rice produce হৈছিল তোমাৰ 90,370 kg. Out of this exporter জনক কিমান দিলে লোকেল ডিলাৰ জনক দিলে তোমাৰ কিমান দিলে লোকেল ডিলাৰ জনক দিলে 68,790 kg হা এন্ড এক্সপোর্ট কিমান কৰিলে তোমাৰ এক্সপোর্ট কৰিলে কিমান yes 18,000 yes কোৱা বৰষুণ দি আছে নেকি বৰষুণ নাই দিয়া মইনা স্যার নাই দিয়া স্যার মস্ত ৰ'দে দি আছে এটা কথা কওঁ মস্ত ৰ'দ দি আছে question number 1 any to আৰু question number 2 any to মানে কোনটো পেজ Oh 122 1e exercise page number 122 অলপ আগত যিটো মেথড শিকাই দিলো সেই মেথডটো মতে কৰিব ওকে সাইলেন্ট তো টোটাল ইমান রাইস আছিল তাৰে ইমানখিনি আৰু ইমান লোকক দি দিলে এতিয়া ওয়েস ওই সাইলেন্ট ভাই ওকে সাইলেন্ট এতিয়া কথা ডিসকাশন নহয় ৰবা মই এটা কথা কম ভালকে মন দি শুনা লেস দেন 1 মিনিট আছে সাইলেন্ট নিতাঞ্জন মই খং উঠিলে কিন্তু গালি দিম গালি আপনি স্কুলত ওকে সো এনেকুৱা কোৱেশ্চনৰ তোমাৰ ৰৈ থাকিব সময় নাই ওকে সো এনেকুৱা টাইপৰ ওয়ার্ডস প্ৰবলেমত যদি আমি কেতিয়াবা কনফিউজ হওঁ what operation we have to do আমি কি অপাৰেশন কৰিব লাগিব আমি হেতু যদি আমাৰ প্ৰবলেম হয় তেতিয়া হলে আমি চাবা কেনেকৈ কৰিম এটা সৰু এক্সাম্পল লম সাপোজ ভাবি লবা তোমালোকৰ ঘৰত এবাৰ সাপোজ এজন খেতিয়কে মুকে ভাবি লবা 100 কেজি রাইস প্রডিউস কৰিছে এক বছৰত 100 কেজি রাইস প্রডিউস কৰিছে ঠিক আছে মানে এটা yes wait এটা সৰু এক্সাম্পল লবা ঠিক আছে এটা সৰু এক্সাম্পল লবা ইয়াতে নাম্বাৰস বিলাক বহুত ডাঙৰ হৈ আছে তো নাম্বাৰস বিলাক ডাঙৰ হৈ থাকিলে মানে কি হয় তোমালোকৰ বুজি পোৱাত অলপ দিগদাৰ লাগে তো ইয়াতে কি কৰিবা নাম্বাৰস বিলাক সৰু কৰি দিবা 100 কেজি কৰি দিবা বা 10 কেজি কৰি দিবা কথা নাই 10 কেজি রাইস আছে তোমাৰ লগত ৰবা লিখিবা মই এতিয়া নহয় প্ৰথমতে বুজি লম ইটানজন প্ৰথমতে বুজি লোৱা 10 কেজি রাইস আছে তোমাৰ লগত তাৰে 2 কেজি রাইস তাৰে 2 কেজি রাইস তুমি কাক দিলা 2 কেজি রাইস সাপোজ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক দি দিলা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনক দিলা 2 কেজি রাইস তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনক দিলা আৰু সাপোজ 4 কেজি রাইস সাপোজ 5 কেজি রাইস তুমি এক মাহত খাই দিলা সাপোজ খাই দিলা কিবা এটা পাৰ্টি আছিলে খাই দিলা তোমাৰ হাতত কিমান থাকি গ'ল টোটেল আছিলে তোমাৰ 10 কেজি
তোমাৰ টোটেল ইউজ হ'ল ইমানখিনি তোমাৰ ইউজ হ'ল তো ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ৰ'বা এক ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি চোৱাচোন কি কৰিব লাগিব টোটেল ইউজ কিমান হ'ল সেইটো আমি চেক কৰিব লাগিব 2 + 5 yes very good 7 kg rice তোমাৰ টোটেল ইউজ হ'ল yes nice 7 kg rice 3 kg sir 3 kg wait মই তোমালোকে জানা এইটো আনসাৰটো পাৰিবা কিন্তু wait এনেকুৱা ডাঙৰ কুৱেশ্যন বিলাকত অপাৰেশ্যন বিলাক কেনেকৈ ওলাব লাগে মই সেইটো কথাহে কৈ আছোঁ দেই ইয়াতে সৰু কুৱেশ্যনছ বিলাকত তোমালোকৰ অপাৰেশ্যনছ বিলাক অট'মেটিকেলি ব্ৰেইনত আহি যাব কিন্তু ডাঙৰ কুৱেশ্যনছ বিলাকত কেতিয়াবা নাহে কি কৰিবা 2 kg + 5 kg ফাৰ্ষ্ট টাইম এড কৰিবা টোটেল ইউজটো কিমান হয় ওলাবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ সেম কুৱেশ্যনটো চিমিলাৰ হয় চ' ইয়াতো তুমি এই দুটা তুমি প্ৰথমতে এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই দুটাক এড কৰিব লাগিব বিকজ ডিলাৰক দিলে ইমান কেজি এক্সপৰ্টাৰক দিলে ইমান কেজি টোটেল তাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গ'ল ইমান কেজি যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো আমাৰ এই দুটা ইমান কেজি 2 kg আৰু 5 kg কি অলৰেডি ইউজ কৰিছে এতিয়া আছে কিমান সেইটো জানিবৰ কাৰণে 10 kg পৰা 7 kg তুমি মাইনাছ কৰিছা ন আছে কিমান এইটো টোটেল তাৰ হাতত থাকি গ'ল কিমান জানিবৰ কাৰণে 10 kg পৰা 7 kg মাইনাছ কৰিছা ঠিক তেনেকৈ তুমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব তোমাৰ আনসাৰটো যিটো আহিব সেই আনসাৰটো ইয়াৰ টোটেল যিমান আছে সেইটোৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব অলৰাইট চ' এইখিনিয়ে কাম তোমালোকে এই নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৰিবলগীয়া অলৰাইট চাওঁ বাৰু এতিয়া কেনেকৈ লিখিব লাগিব ষ্টেটমেণ্ট লাগিব এতিয়াৰ পৰা লিখিব লাগিব দেই কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 weight of rice produced is equals to 90 kg 370 90,000 ইয়াত আৰু কোনোবাই ৰাউণ্ড অফ কৰি নিদিবা এইটো ৰাউণ্ড অফৰ নহয় দেই ইয়াত এষ্টিমেট বুলি কোৱা নাই মই and rice given to the dealer of kiman rice dile rice given to the dealer is equals to rice given to the dealer is equals to 18,250 kg rice given to the exporter rice given to the exporter is equals to 790 it will go to mark 18,250 so এতিয়া আমাক সুধিছে how much rice was left amount of rice left মই দুটা ওয়ে দিম left is equals to wait 97 minus bracket দিবা bracket to important bracket দিব লাগিব 68 bracket কি বস্তু bracket to এডাল যে এডালত আমি bracket দিব you don't know about bracket হেতু দিবা লাগিব না বাকি কেটালৈ দিবা লাগিব অকল এই দুটা মই আৰু এটা বেলেগ মেথড দিম এইটো এটা মেথড লিখা আৰু এটা মেথড দিম হেতু মেথড লিখা যোনটো মেথড তোমালোকৰ ভাল লাগিব হেতু মেথডত কৰিবা এতিয়া আমি অপাৰেচনটো কৰিম ঠিক আছে এতিয়া অপাৰেচনটো কৰিম ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা কামখিনি কৰিম ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা দেখিছানে 68,792 আমি আৰু 18,250 ৰ লগত আমি এড কৰিম তাৰ পিছত আমি মাইনাস কৰিম
হা অপাৰেশ্যনটো আমি সাইডত কৰি দেখাম কেনেকৈ দেখাম 68790 প্লাস 18250 ফার্স্ট টাইম এইটো অপারেশন কৰিম 9 plus 5 14 1 in hand 8 plus 2 9 10 9 plus 8 17 6 plus 1 7 8 তো okay বোর্ডখন আপুনি যিনে লিখিছে সেইফালে মই ভালকৈ দেখা পোৱা নাই ৰ'ব Yoba. Minus ইয়াত হৈ গ'ল প্লাস ইয়াত হৈ গ'ল 87040 ৰবা মইনা মই দি আছো 0 তুমি কি মইনা কলিজা মাইনা নহয় মইনা কলিজা মইনা কি হৈছে ছোৱালী নাই You don't know about মইনা কলিজা তোমাক মইনা কৈছো Lieutenant, tell me. Lieutenant, tell me. Who is number sub? Lieutenant, tell me who is number sub? Who is number sub? স্যার বোর্ডখন ভালকে দেখা পোৱা নাই ব্লেক হৈ আছে নেটৱৰ্ক নাই নেকি বা ময়ো স্যার মই দেখা পাই আছো ব্লেক হলিও সেইফালে যোৱা নাই ভাৰ্গিছ তোমাৰ অডিঅ'টো মিউট কৰাচোন হৈ আছে মিউট হৈ আছে এবাৰ দেখিবা চোৱাচোন নাই এতিয়া দেখা পাইছো গুড স্যার মই দেখা পোৱা নাই ৰ'ব সেইটো কি স্যাৰ ৰাইচ এইটো Hello, sir. Hello. এইটো এমাউণ্টটো কাটি কোৱান্টিটি কৰি দিবা হা এমাউণ্টটো একচুৱেলি আমি পইচাৰ লগত ইউজ কৰোঁ What do you mean by quantity? কোৱান্টিটি যেনেকৈ আমি এইটো এটা একজেক্টিভ হয় একজেক্টিভ বস্তু কিমান থাকিল সেইটো ওপৰত সেইটো বুজাবৰ কাৰণে কোৱান্টিটি হৈছে ইমানখিনি পৰিমাণ মানে ইমান পৰিমাণৰ হেৰি থাকিল ৰাইচ থাকিব পৰিমাণ All of you, हो गया? सबका हो गया? Yes. Obviously हो गया. Parkis mute करा बेलेगे नुकुन हेरी न Please tell me. Hello, sir. रबा सबे लिखी আছে লিখি হৈ গ'ল How much is it? সুদিয়া Sir. আপোনাক হাত জোৰ কৰিছো
Please tell me when the class is over. क्या Sir, মোৰ পেটটোত একোৱে নাই একো খোৱাই নাই কোনে কৈছে তোমাক নাখাবলৈ মিতাঞ্জন তুমি কি কৈছা মই একো শুনা নাই তোমাৰ অডিও মিউট আছে Oh, 8 minus 9 তার তলত লিখিল না নিলিখো এইটো নে এইটো লিখিব লাগিব এইখিনি এই সাবট্ৰেকশনখিনি দেখাব লাগিব 90,370 87,040 মাইনাস কৰি কি পালা লিখিব লাগিব একচুয়ালি কি লিখছে স্যার এই মানে স্যার এইটো এক্সামত সাবট্রাকশন নলিবা এডিশন কৰি দেখুৱাব লাগিব এসা ইয়াতে মিটাঞ্জন চোৱা এইটো কিমান কিমান হ'ব 0 প্লাস মাইনাস 0 0 7 minus 4 3 3 minus 0 3 ওকে ইয়াতে আই গল ইয়াৰ পৰা 1 এটা আমি ক্যাৰি কৰিব লাগিব 9 9 ৰ পৰা 1 এটা ক্যাৰি কৰিলে 10 হ'ল 10 minus 7 3 yes তো তাতে থাকি 0 ইয়াতে থাকিল 0 এটা নিলিখো আমি রাইট কৈছো 0 তো আগত হ'ব স্যার 0 তো কেতিয়াও আগত হ'ব যেতিয়া মানে 0 ৰ আকৌ মূল্য তো জানো এটা 0 alright so এতিয়া লিখা অর বুলি লিখা এই কোৱেশ্চনটোকে মই আৰু এটা টাইপত কৰি দিম যোনটো টাইপ তোমালোকে পছন্দ ভাল লাগে সেইটো টাইপতে কৰিবা ঠিক আছে অর লিখা আৰু নেক্সট কোৱেশ্চনটো হোমৱৰ্ক কৰিবা তাৰপিছত ক্লাছ 8 আৰু লিখিব লাগিব লিখিব লাগিব और কি অর বুলি লিখা সেম কোৱেশ্চনটোৰ সলিউশনটো মই বেলেগ এটা টাইপত দিম সেইটো টাইপত লিখিবা যোনটো টাইপ তোমালোকৰ ভাল লাগে সেইটো টাইপ ইউজ কৰিবা স্যার মই और লিখিলো অর লিখিলা এতিয়া এইখিনি লিখা কোন গেলি তাই তো কোনে কৈছে ঐ সাইলেন্ট মিটাঞ্জন এনি টাইম নহয় ৰবা এইটো কোৱেশ্চনৰ সেকেন্ড নেক্সট টাইপটো লিখি লোৱা টোটেল weight of rice is equals to 90,370 kg যোনটো টাইপ তোমালোকৰ ভাল লাগে সেইটো টাইপে লিখিবা rice is equals to this rice given to the exporter and the dealer equals to dealer আৰু exporter জনক total price কিমান দিলে সেইটো বস্তুটো আমি উলিয়াই আনিম দেই কিমান দিলে 68790 plus 1825 এটা ফার্স্ট টাইম ক্লাস কৰিম এবাৰ আমি ক্লাস কৰাটো আগৰটোতকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট কৰিছোঁ কামটো মন কৰিবা আগৰটোতকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট কৰিছোঁ 14 9 10 10 9 17 17 7 8 7 040 kg ইমান টোটেল রাইস ইমান দি দিলে তোমাৰ এক্সপোর্টার আৰু ডিলার জনক ইমান কিনি দিলে therefore rice quantity of rice left equals to 90 kg পৰা minus কৰিব লাগিব 90,370
70 minus 87040 ইয়াতে তোমালোকে হেৰিটো দেখাবা মোৰ জাগা নাই মই নকৰো এটা আনসাৰটো লিখিবা 3 আনসাৰ সেম আহিব জাস্ট এনেকেও ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰা ইয়াতে তোমালোকে সাবট্ৰেকশনটো দেখাবা হা ইয়াতে সাবট্ৰেকশনটো দেখাবা আৰু এটা আনসাৰটো লিখিবা সেম বস্তু এটো কৰিব পাৰা লিখাৰ এটো অলপ বেলেগ ঠিক আছে আগৰটো অলপ বেলেগকে কৰিছিলো এটো অলপ বেলেগকে কৰিছো চোৱা বুজা কৰা আৰু নেক্সট কোৱেশ্চন টু হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 is also homework Sir, question number 2 is question number 4, no sir. Sorry, exercise 2 is question number 4, no sir. কোনবাই কিবা কৈছা কোৱা very good এখিনি কৰি লোৱা ঘৰত এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু কিবা প্ৰবলেম পালে মোক কবা Okay. ঋষিকেশ কোৱা 0 divided by 0 कितना कब 0 divided by 0 0 divided by 0 is undefined okay we cannot divide anything by 0 not 0 Yes, 0 নহয় undefined বুলি কয় এটো দেই define কৰিব নোৱাৰো undeterminable yes এইটো মানে কৰিম একদম হেনেন মানে সেইটো এনেন মানে মোৰ তাতে মানে এডালো পেন্সিল নাই মানুহটো যদি সেই নিবা খুজে হেনেন বস্তু হ'ল ভাৰ্গিস মনে থাকা বেলেগে লিখি আছে ন তুমি আহি থাকিলে বেলেগে কেনেকে লিখিব মান কথা কোৱা তুমি ক্লাছ কৰোতে এটা সেলোটেপ মাৰি লবা মুখত আকৌ আহিছা কথা ক'বা আকৌ আহিছা কথা নকবা অকল মই কম মই তোমাক গালি দিলেও তুমি মিউট নকৰিবা চাও বাৰু তোমাৰ কেপাসিটি আনমিউট নকৰিবা কিমান সময় তুমি আনমিউট নকৰাকে ঠিক বাৰু তুমি এটা ক্লাছ আনমিউট হৈ থাকি দেখাবা মোক তুমি কথা কৈ নোকোৱাকে থাকিবই নোৱাৰা মই চ্যালেঞ্জ দিছো তোমাক এটা ক্লাছ তুমি মিউট হৈ থাকিবা মিটাঞ্জন গুচি গ'ল যে মিটাঞ্জন তুমি আকৌ মিউট ওলাই আইএনজিত ভিডিঅ'টো অন কৰা সবে ভিডিঅ'টো অন কৰা হৈ গ'ল না সবৰ লিখা হৈ গ'ল আৰু ক্লাছ আজি হৈছে যদি ওকে বাই বাই ভেৰি গুড হেৰি নহয় মিটাঞ্জনে নামাতে মোক Bye bye see you tomorrow goodbye sweet dreams bye bye see you ঋষিকেশ তুমি বুজিছানে bye bye tata see you তুমি বুজি পাইছানে ভেৰি গুড তাৰপিছত আয়নজিত বুজি পাইছানে আয়নজিত বুজি পাইছানে আয়নজিত ঘৰ ঘৰ যাই আছো ৰবা মই ভাইলিনা খুশি 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 অখুশি বুজি পাইছানে মিনময় দৃষ্টিতা গৰিয়সী বৃষ্টি বুজি পাইছা ডিমান বুজি পাইছা
গুড মিতাঞ্জন হ'ব মই দেখিছোঁ বাৰু মই পাছত ফটো মাৰি পঠাই দিবা মোলৈ আমাৰ মিন্ময় পৰাশৰ বুজি পাইছা Yes, sir. হাত দেখা আপোনাক কে জানো ৰ'বা অলপ দেখাই লওঁ অলপ বহিছোঁ আকৌ ঐ ৰাম মোৰ মোবাইল পৰিলে আজি দুবাৰ পৰিল হাতো নাই হাতো নাই নাই ভঙা मैं ताली हो जाओ मैं ताली हो जाओ তাই এনে ফূৰ্তি লাগিছে मैं भाड़गी হ'ব আৰু আজিলে तू देखिए रोंगा হ'ব আৰু আজি বাই বাই बाय बाय का हाँ। tomorrow goodbye sweetie बाय बाय কোৱা মিতাঞ্জয় কোৱা goodbye sweetie কাইলৈ ক্লাছ নকৰোঁ खाली tomorrow goodbye কাইলৈ ক্লাছ নকৰোঁ মিতাঞ্জন बाय কাইলৈ তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবা it's কৰিব লাগিব it's his choice it's his ঐ choice চাইলেণ্ট sir